إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. أيها المسلمون عباد الله، فسوف نتحدث اليوم عن موضوع ألا وهو آداب قيام الليل، والنقاط التي سنتحدث عنها بإذن الله جل وعلا. أولا فضل قيام الليل، والنقطة الثانية وقت قيام الليل، والنقطة الثالثة آداب قيام الليل. وبالله نستعين. نبدأ أولا بالفضائل في قيام الليل. هو شرف للمؤمن. هناك آيات وأحاديث كثيرة تتحدث عن فضل قيام الليل. ومن الآيات القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر الآية. والآيات في هذا الموضوع كثيرة. أما الأحاديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. حديث رواه إمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. والحديث الثاني عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس يرى ظاهرها من باطنها وباطن ظاهرها. أعده الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وابن حبان. النقطة الثانية
وقت قيام الليل يكون في أي وقت من الليل سواء في أوله أو وسطه أو آخره، يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأفضل أوقاتها الثلث الأخير من الليل. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. النقطة الثالثة آداب قيام الليل. هناك آداب ينبغي للمؤمن أو المؤمنة إذا أراد أن يقوم في الليل للصلاة. أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لما جاء في ذلك من آيات كريمة والأحاديث الصحيحة. وثانيا أن ننام ونحن ننوي الاستيقاظ لقيام الليل، فإن تيسر القيام فالحمد لله، فإن لم يتيسر فلنا العجر. وثانيا أن نحرص على القيام في الثلث الأخير من الليل. ورابعا أن ننام على وضوء ونقرأ آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة والمعوذتين. وخامسا استئمال السواك عند القيام لصلاة الليل. وسادسا التوسط في القراءة بين الجهر والإسرار. وسابعا إطالة القراءة في صلاة الليل. وثامنا صلاة الليل ركعتين. Toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Que la paix et le salut et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, ainsi que sa famille noble et ses compagnons, et toute personne qui est en train de suivre sa sunna jusqu'à le jour de Yawmul Qiyamah. Chers frères islam, notre thème aujourd'hui, le comportement de la prière de la nuit, adab qiyam al-layl. Quels sont les comportements qui sont recommandés pour effectuer la prière de la nuit? L'islam, c'est le comportement. Toute chose, l'islam demande le bon comportement pour avoir les récompenses. C'est pour cela qu'il dit adabul julus fil masjid, le comportement s'asseoir dans la mosquée. Donc l'islam ne marche pas sans la connaissance. Premièrement, il y a 3 points, Inch'Allah, qu'on va essayer de détailler. Premièrement, les avantages, les fruits dans la prière de la nuit, la prière nocturne, les récompenses qui se trouvent dedans. Deuxièmement, l'heure de la prière de la nuit. Ça commence à quelle heure et ça termine à quelle heure? Troisièmement, on va citer quelques comportements qui sont recommandés pour la personne qui envisage de faire la prière de la nuit. Qu'Allah facilite pour tout le monde. L'islam, c'est une religion vaste. Il y a plusieurs portes pour avoir le paradis. Qu'Allah facilite chacun les portes du paradis. Premièrement, les avantages, les mérites de la prière de la nuit. Il y a des versets coraniques et il y a des hadiths authentiques qui confirment l'importance et l'avantage et le fruit de la prière de la nuit. Alors, nous dit dans le Coran, ils quittent leur lit, ils abandonnent leur lit pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec la peur et espoir. Et ce qu'on les a donné comme du bien, ils dépensent dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les résultats des fruits de la prière de la nuit. Donc c'est très important pour le musulman de se concentrer dans la prière de la nuit. Deuxièmement, Allah nous cite parmi les comportements des serviteurs d'Allah, ceux qui passent la nuit en faisant la prière
et ils invoquent leur Seigneur, Allah. Donc c'est très important, parmi les signes des bons comportements pour un croyant, il aura le temps de se lever la nuit pour faire la prière nocturne, la prière de la nuit. C'est très important. Mais dans les hadiths, il y a deux hadiths. Premièrement, le prophète nous dit, il y a dans le paradis, il y a des chambres. Quand tu es à l'intérieur de la chambre, tu vois l'extérieur du chambre. Et quand tu es à l'extérieur aussi, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est préparé uniquement pour les gens. A'addahullahu man at'ama tama. Celui qui donne la nourriture. Il achète le riz. Il prépare le riz. Il amène là où les gens font le jeûne, le lundi et le jeudi, et les 3 jours, pour assister les frères. Quand tu regardes la plupart des gens qui font le jeûne de lundi, jeudi, et 3 jours, qu'Allah accepte. Mais ils n'ont pas la force. C'est comme ça, les choses d'Allah. Il y a des gens, ils ont beaucoup de moyens. Ils ont tout, mais ils n'ont pas eu la chance de jeûner lundi et jeudi et 3 jours. C'est pas leur faute. C'est un don que Allah donne à certains gens. Donc, il faut être reconnaissant. Donc, tu prépares, tu amènes pour les gens. C'est pas pour l'oustaz que tu amènes ou bien pour telle personne. Mais il y a des gens qui jeûnent chaque lundi, chaque jeudi et chaque 3 jours. Allah accepte. Liman ata'ama ta'ama wa afsa salama. Et il propage ce qu'on appelle la salutation. Il salue tout le monde. Soit il te connaît ou bien il ne te connaît pas, mais tu dis assalamu alaikum wa rahmatullahi quand tu es musulman. Parce que le musulman ne doit pas commencer la salutation à un non-musulman, c'est interdit. Donc c'est le musulman avec lui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salla billayli wa nasu niyamun. Il prie pendant la nuit que les gens sont en train de dormir. Voilà, ça ce sont des moments que la personne, surtout les moments que nous vivons, il y a trop de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, qu'Allah nous facilite la tâche. Donc il se réveille la nuit pour faire la prière. Allah. Le chambre là est réservé pour les gens là. Et deuxième hadith, le prophète nous dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, propagez la salutation, donnez la nourriture. Préparer la nourriture, donner aux gens pour manger. Wasallu billayli wan nas, prier pendant la nuit que les gens entendent pour accéder au paradis facilement. Ça, c'est donné pour les gens qui ont la bonne foi, qu'Allah nous accorde cette chance. Imagine, tu fais 1 an la prière de la nuit sans rater un jour, sauf il y a la maladie. Tu vas voir le changement. Il va dégager toute maladie qui se trouve dans ton cœur. Surtout la jalousie et la haine et la colère. Quand tu vois que toujours les gens se fâchent, sont en colère, quand tu parles un peu seulement, ils t'insultent, ils te font tout. Parce que il faut te concentrer dans la prière de la nuit. Un enferme sans arrêter un jour, sauf la maladie. Tu vas voir le changement, wallah. Tu vas voir le cœur des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car on nous accorde cette chance. Mais l'heure de la prière de la nuit, ça commence à quelle heure? Ça peut se faire au début, au milieu et à la fin. Mais ça commence à partir de la prière de Ishaï. Ça commence à partir de la prière de Ishaï. Mais le meilleur temps, c'est le dernier tiers de la nuit. Là où Allah subhanahu va descendre. Allah. Il y a des moments que Allah va descendre. Il va t'enseigner même pour demander, celui qui me demande pardon, je lui pardonne, et suite de suite. C'est pour cela quand le mois de Ramadan arrive, tu entends les gens demander, c'est à quelle heure qu'on doit faire la prière at-tahajjud. La prière tahajjud, c'est pendant la nuit, il faut partir dormir, te réveiller et venir pour faire la prière. C'est ça qu'on appelle at-tahajjud. At-tahajjud, tu pars d'abord dormir, après revenir. C'est ça qu'on appelle at-tahajjud. La prière nocturne. Donc, le dernier tiers de la nuit, à partir de 3h30, il faut profiter jusqu'à l'heure de la prière de Salat au Subh. Mais il y a beaucoup qui courent venir à la mosquée pour
faire la prière, non. Il faut rester chez toi, tu fais les salat qiyamul layl, tu fais des invocations. Il ne faut pas venir à la mosquée courir pour rentrer très tôt, c'est pas ça. Profite chez toi, tu fais les invocations, les nawafil, qiyamul layl. Parce que là, tu es seul. Tu viens à la mosquée, tu calcules. Tu viens à la mosquée pour faire la prière de salat au subuh. Mais 4 heures, 3h30, tu te mets à la porte, qu'Allah accepte. Mais quand tu as un lieu que tu peux faire le qiyamul layl, il faut rester chez toi, tu fais ça, qu'Allah accepte. Donc, les meilleures heures pour le qiyamul layl, c'est le dernier tiers de la nuit. Mais imagine les gens qui dorment en retard, parfois même pour avoir la prière de salatul subuh, c'est difficile. C'est pour cela l'islam, il faut la connaissance. Il faut la connaissance. Parce que qiyamul layl, la prière de la nuit est très très importante. Il y a des remèdes, il y a des avantages, il y a des fruits. Ça soigne le cœur. Allah. Tu vas avoir le cœur léger, comme le coton. Allah. Un enferme sans attendre un jour, sauf la maladie, ou bien un empêchement grave, tu vas voir le résultat. Il y a beaucoup d'avantages. Mais adab qiyamul layl, le comportement de la prière de la nuit, ikhlasun niyya lillah, qui fait ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui récompense. Tout ce qu'on est en train de faire, de dire, de parler, de donner, d'enseigner, on fait ça à cause d'Allah. C'est Allah qui récompense. Allah, quand Allah accepte, tu fais ça à cause d'Allah. Quand tu passes la nuit de faire la prière, quand tu te réveilles, il faut garder le silence. Tout ce que tu es en train de faire, tu fais ça à cause d'Allah, qu'Allah accepte. Mais tu cherches les récompenses. C'est pour cela que les ulama recommandent de cacher les bonnes actions, plus ce qui te cache les mauvaises actions. Tout ce que tu es en train de faire, comme pour gagner le paradis, il faut faire ça en cachette. Mais il y a beaucoup, par l'ignorance, qu'Allah accepte, on ne peut pas le condamner. Mais on demande qu'Allah accepte. Tu sais que Allah, la rahmatullahi wasiya, la miséricorde d'Allah est vaste. Donc, ikhlasun niyya lillah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu es en train de faire, tu fais ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlasun niyya lillah subhanahu wa ta'ala. أننا ونحن ننوي الاستيقاظ لقيام الليل. Au moment qu'on envisage de dormir, on formule l'intention, on va se réveiller la nuit pour effectuer des rakas dans la nuit en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala son faveur. Si tu arrives à se réveiller, alhamdulillah, parfait, il y a certains, pendant la nuit, ils tombent malades. Il y a des maladies de la nuit. Pour se réveiller, c'est difficile. Tu envisages de se réveiller, mais le corps est lourd, est fatigué. Mais tu as déjà formulé l'intention que tu vas te réveiller pour faire la prière de la nuit, qu'Allah accepte. Mais si tu n'arrives pas à se réveiller, le sommeil t'a dominé, la fatigue, la maladie, tu auras la récompense. Allah. Regardez l'importance à niya. Une bonne action, une bonne intention. C'est très important. Tu envisages, tu formes pour donner ton frère 10 000. Mais des difficultés arrivées, tu n'arrives pas à donner, tu auras les récompenses. C'est comme ça aussi. Et parmi aussi les comportements qui sont recommandés, on observe de se réveiller les derniers tiers de la nuit. Quand tu te réveilles à 3h, à 4h00, tu vas faire l'ablution, tu viens, tu fais des rakas, 2 rakas, 3 rakas, 4 rakas, 6, 7, 9, tu es libre. Rakatayn, rakatayn, 2 rakas, 2 rakas. Mais la prière de la nuit, il y a 3 choses. Les invocations et la prière. Et avoir ce qu'on appelle la réflexion. Si tu veux être parmi les gens qui réfléchissent, qui ont des mémoires propres,
esprit saint. C'est pour cela on dit Ahdaf Qiyamul Layl, il y a 3 choses. Ad-Dua, wa salat, wa tafkir. Parce que quand tu ne réfléchis pas, tu tombes dans les erreurs. Pour beaucoup réfléchir, pour avoir la chance d'être parmi les gens qui réfléchissent, les réformateurs, Allah, il faut faire Qiyamul Layl. Quand tu réfléchis, tu vas avoir un esprit sain et propre. Tu te réveilles à 4 heures, 3h30. Mais le problème qui se pose, quand on se réveille 3h30, 4h30 chaque jour, on est au marché de 6h, de 7h jusqu'à 20h. Ça ne peut pas marcher. C'est pour cela l'islam a demandé ce qu'on appelle sieste. Après la prière de 13h, les gens doivent se reposer. Mais nous, 24h24, nous sommes au marché. Qu'Allah me fasse comprendre. Et parmi aussi les comportements annanama ala wudu'i. Avant de dormir, il faut faire l'ablution. Il faut dormir avec l'ablution. C'est très important. En lisant Ayatul Kursi. Wal mu'awwizatayn. Tu lis Qul huwallahu, Qul a'udhu bi-falaq, Qul a'udhu bin-nas. Wa akhir ayatayn min suratul Baqarah. Les 2 derniers versets de suratul Baqarah. Amana Rasul. Jusqu'à la fin. Avant de dormir, tu dois lire tout ce que l'islam te demande de lire. Ayatul Kursi. Imagine quelqu'un ne maîtrise pas Ayatul Kursi. Ni Qul huwallahu, ni Qul a'udhu bi-falaq, ni Qul a'udhu bin-nas. Allah facilite la tâche. Il faut qu'on apprenne notre religion. C'est très important. Il faut qu'on apprenne. Mais ce n'est pas tout le monde aussi qui est donné pour maîtriser la situation. C'est pour cela qu'il faut formuler seulement l'intention. Avoir une bonne intention. Wallah. On doit dormir avec l'ablution. Mais il y a certains, ils ne peuvent pas garder l'ablution. Dès qu'ils terminent l'ablution, ils arrivent au lit, l'ablution est gaspillée. Il faut dormir. Ce n'est pas ta faute. Mais sache que tu es dormi avec l'ablution. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à garder l'ablution. C'est pour cela, quand tu fais l'ablution, tu es arrivé au lit, tu as commencé de lire les invocations. L'ablution est gaspillée. Mais si tu sais que tu peux garder l'ablution, tu peux renouveler. Mais si tu sais qu'à tout moment, l'ablution gaspille, continue, ce n'est pas ta faute. Annanama ala wudu. La lecture, la récitation de Ayatul Kursi est très importante. Surtout avant de dormir. Et quand tu sors de la maison. Et quand on appelle au tribunal, n'importe où tu pars pour rencontrer les gens, il faut toujours Ayatul Kursi dans ta bouche. Ayatul Kursi est fort. Un ennemi ne peut pas te mettre devant toi parler n'importe quoi quand tu respectes les recommandations de Ayatul Kursi. Qu'Allah nous fasse comprendre, chef islam. On te demande encore quand tu te réveilles pour faire la prière de la nocturne, de la nuit, il faut se brocher. Istimal siwak indal qiyam de salat al-layl. Il faut te brocher parce que tu vas te mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a plusieurs portes pour avoir le paradis. Certains ils en font dans le qiyam al-layl, certains dans le jeûne, certains dans le sacrifice, certains dans la lecture du Saint-Coran. Certains ils ont de bons comportements. Allah, qu'Allah fasse pour tout le monde. Qu'Allah accepte. Il faut l'islam, quand tu as le tawhid, il faut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu seras parmi les gens des paradis. Qu'Allah nous accorde. C'est pour cela, il faut toujours encourager les gens. Il faut donner l'espoir. Il y a le paradis. C'est Allah qui t'a choisi. Tu quittes à la maison pour venir faire la prière. Qu'Allah accepte. Allah accepte, cher islam. C'est très important. Donc, chacun, Inch'Allah, n'a qu'à fournir effort. Là où Allah t'a donné la chance pour avoir le paradis. Si c'est dans le jeûne, si c'est dans la lecture du Saint-Coran, dans le qiyamul layl, donner manger aux pauvres, aider les gens, faire des sacrifices, il faut fournir beaucoup d'efforts. Peut-être, ta porte de paradis, ça se trouve dans le sacrifice. Istimal ou siwak.
Mais la lecture dans la prière de la nuit, il y a la règle. Surtout si tu es avec les gens, même si tu es seul. Tu ne dois pas lire à haute voix ou bien en cachette. C'est au milieu. Hein? Mais il y a certains gens, quand ils se réveillent, tout le monde va se réveiller. Ce n'est pas normal. L'islam n'aime pas ça. Il y a certains, quand ils se réveillent, le sommeil est gaspillé. C'est pour ça que quand tu vis avec les gens, il faut observer le doigt. Il y a des gens aussi, quand ils mettent le Coran dans leur chambre, ils mettent le volume. Si tu as celle qui veut écouter le Coran, tout le monde veut écouter. Mais il y a des moments, ce n'est pas tout le monde qui met ça pour toi dans ta chambre. Il y a des gens qui dorment avec le Coran. Hein? Il allume la télé, ou bien la radio, ou bien Bluetooth. Hein? Le Coran lit toute la nuit. C'est interdit. On ne dort pas avec ça. C'est interdit. C'est vraiment interdit. Parce que tu déranges. C'est pas ça. Le Coran est recommandé hein, quand tu vas lire, ou bien tu es réveillé. C'est pas en dormant, tu vas lire le Coran, ou bien tu vas écouter le Coran. Ça se passe comme ça. Donc, il y a des règles pour faire la prière hein, de la nuit. Et la lecture aussi, il y a des règles. Si tu es seul, il y a des règles. Si tu es avec des gens, et quand tu te réveilles, tu vas déranger les autres. Non, ne faites pas ça. Il faut formuler l'intention seulement. Tu envisages de faire hein, aussi la prière de la nuit. Et la prière de la nuit aussi, la lecture. Tu peux se mettre debout longtemps parce que tu es seul. Il t'a le Qur'an. Tu prends Baqara, Al-Imran, Nisa. Tu es libre, indépendant. Tu ouvres le Coran. Hein, 1 heure de temps, 2 heures. Mais quand tu pries avec les gens, il faut observer que avec les gens, il y a des faibles. Hein? Il y a des gens qui ont les maladies, il y a des gens qui ont beaucoup d'occupations. Donc, quand tu es avec le jama et tu es seul, c'est deux choses différentes. Tu es seul, tu peux mettre debout longtemps. Hein? Tu lis de longues sourates. Tu es libre, indépendant. Tu es seul. Hein? Mais dans la prière de la mosquée, avec le jama, il faut suivre la règle. La lecture du Saint-Coran, hein? Avec les gens, c'est différent. Hein? Donc, dans la mosquée, il y a plusieurs convénients. Il y a les malades, hein? Il y a des gens qui sont déjà de certain âge. Pour se mettre debout longtemps, ça dérange et qu'Allah accepte. Et donc, la prière de la nuit, c'est raka'atayn, deux raka. Tu es libre, indépendant de faire le nombre de raka que tu choisis. Tu peux faire 2 raka seulement, raka'atayn, tu t'assois, tu lis le Coran, tu fais des invocations. Tu as gagné le Coran, tu as gagné les invocations, tu vas avoir ce qu'on appelle la réflexion. Pour avoir ce qu'on appelle la réflexion, pour réfléchir beaucoup. Donc, la prière de nocturne, de la nuit, c'est raka'atayn. Voilà. Il y a plusieurs comportements, mais comme le temps ne nous permet pas de dire tout, qu'Allah accepte et qu'Allah facilite pour tout le monde. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran barakan fi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والعافية والصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في جميع المسلمين الذين شهدوا لك بوحدانية وبنبيك بسامة على ذلك اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. On profite de cette occasion de vous rappeler notre frère Awal, le propriétaire de cet étage. Il a perdu sa première femme au pays le dimanche passé. Awal, notre frère qui est à côté de nous, il a perdu sa première femme.
On demande qu'Allah pardonne. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha وأكرم نزلها واسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم في جميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بسامة على ذلك اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bluetooth mode. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تعاصوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن التسوية سلطان الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.